Hello. 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 Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yesterday, which point we have discussed? Tell me. And sludge. Yesterday we have discussed some point regarding these problems, how to solve the problem. Am I correct? Yes, ma'am. Yes. Yes, madam. Okay. Which formula is used to determine the hardness? Can you tell me? Amount upon molecular weight into 100. Very good. Nice. How to determine the temporary hardness? It is a combination of which? Calcium bicarbonate and magnesium. Calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. And in case of permanent hardness, it is a combination of CaCl2 and MgSO4. Of both. Ca what? CaCl2 Mg MgSO4 and CaSO. MgSO4 and CaSO4. Okay. Then next one. Problem. Scale and sludge in the boiler. Have you written this heading? It is written by you. लिहिले गेलेले आहे तुमच्याकडून. Scale and sludge formation in boiler. Am I correct? Yes, And you have also written the definition of sludge. What is the definition? Soft, loose and slimy deposit. It is formed inside the boiler. It is called as a sludge. Okay. Hello. Hello. Yes, ma'am. त्याच्यावरती जागा असेल तर लिहा रे. फॉर्मेशन ऑफ स्केल अँड स्लज. अगोदर हेडिंग लिहा. स्केल अँड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर लिहिल्यानंतर त्याच्या खाली हेडिंग लिहायचं फॉर्मेशन ऑफ स्केल अँड स्लज. आणि त्यानंतर मग स्लज एक्सप्लेनला घ्यायचा आणि त्यानंतर डेफिनेशन लिहायची. आणि झालं तर रिस्पॉन्स देत चला. मला लक्षात यायला पाहिजे की तुमचं लिहायचं झालेलं आहे का नाही का काय. ओके. हॅव रिटन डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, ma'am. हा ओके. Which here carbonate of calcium and magnesium means it may be bicarbonate, it may be carbonate only, means CaCO3 and also CHCO3 twice, etc. How it is formed? How sludge is formed? Bicarbonate of calcium and magnesium generally gives rise scale. Are you getting this sentence? Are you getting this sentence? Bicarbonate of calcium and magnesium gives rise sludge. कुणापासून स्लज तयार होते? Bicarbonate of calcium and magnesium. Okay. It can be removed by simple technique or simple brushing. हे लिहून घेतलेलं आहे काल तुम्ही. It can be removed by simple technique. Am I correct?
Yes, ma'am. लिहून घेतलेला सेंटेन्स इट कॅन बी रिमूव्ह बाय सिम्पल टेक्निक. Yes, ma'am. हा त्याच्या खालच्या लाईन आल्या बायकार्बोनेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. बायकार्बोनेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम gives rise sludge. Gives rise sludge. Gives rise sludge. Okay. Is it over? Yes, ma'am. Then draw this diagram only. Here black spot indicate that it is a sludge, and this dotted line, small dotted line, it is indicate the water molecules. And this is a TS of boiler. This is TS of boiler. Trans-sectional view means it is a, this is wall of the boiler. Are you getting this diagram? This is wall of the boiler. Small dotted line indicate water molecule, and this black color spot indicate it is what? It is, complete my sentence, please. Hello? 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 Sludge. It is a sludge. Ha sludge ahe. Is it stick on the surface of the boiler? Is it stick on the surface of boiler? Yes or no? No. No, it is not stick on the inner surface of boiler. It is present inside the boiler, or it is present in the inside the water. It is present inside the water. This and this zigzag line indicate it is a scale. Zigzag line indicate it is a scale. Is it present on the surface of the boiler? Is it present on the surface of the boiler? Yes. Yes, it is a present on the surface of the boiler, or it is a stick. It stick firmly and permanently. It stick firmly and permanently. असं कन्फर्म असं फर्म अशी लाईन तयार झालेली आहे स्केलची. This sludge is a poor conductor of heat, but this scale is a bad conductor of heat. Means heat cannot transfer from inner side to outer side. हीट त्याच्यातून ट्रान्सफर होऊ शकत नाही. समजा आपण इस्त्री वगैरे असते आपल्याकडे, त्याच्या हँडलला आपण पकडू शकतो. इस्त्रीच्या खालच्या सरफेसला पकडू शकतो का? नाही. हँडलला का पकडू शकतो? कारण तिथं वापरलेला तो जो पॉलिमर आहे तो बॅड कंडक्टर ऑफ हीट असतो. हीट ट्रान्सफर करू शकत नाही, म्हणून त्याला आपण पकडू शकतो. तसं इथं जो इनर सरफेसवरचं कोटिंग जे आहे, जे स्केल आहे, इट इज a bad conductor of heat. I'm not saying electricity. It is a bad conductor of heat. It is this black colored spot is a poor conductor of heat. Poor conductor of heat. Another my question is, whether this water having a high temperature, when we boil the water in boiler, at that time, whether this boiler having a higher temperature, or this metal having higher temperature, or this water having a higher temperature, who is a more hotter? Who is a more hotter? No. Wall of the boiler having high temperature. आपण जर आपण घरामध्ये कढई वगैरे वापरतो किंवा तवा वापरतो, भाजीच्या टेम्परेचर पेक्षा त्या कढईतलं जे टेम्परेचर, कढईचं जे टेम्परेचर असतं किंवा तव्याचं जे टेम्परेचर असतं ते जास्त असतं. लक्षात आलं का तुम्हाला तुमच्या? हा मीन्स दिस ह्या स्लजचं टेम्परेचर जास्त असेल का हा स्लज जास्त टेम्परेचरला तयार होतो की हा स्केल जास्त टेम्परेचरला तयार होतो? स्केल हा जास्त टेम्परेचरला तयार होतोय, कारण ह्या मेटलचं टेम्परेचर हे जास्त असते. मेटल हॅव्हिंग हाय टेम्परेचर. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा
मी is it soft? Is it soft? Is it soft? ह्या स्लज सॉफ्ट आहे का हार्ड आहे? Soft. सॉफ्ट. मी कालच तुम्हाला सांगितलंय चॉकचे छोटे एकदम हातामध्ये बारीक बारीक पीस केले, खूप बारीक केले पावडर सारखे आणि पाण्यामध्ये दिले टाकून. ते जसं असणार आहे तसा हा आपला स्केल असणार आहे. मात्र हा स्लज एकदम हार्ड असतो, खूप हार्ड असतो आणि तो मेटलच्या सरफेसला चिटकून बसलेला असतो. काल आपण डेफिनेशन डिस्कस केलेली होती. फेन soft, loose and slimy. Soft, loose and slimy precipitate form inside the boiler. It is known as a sludge. But when hard, this is a hard. Sticking firmly and permanently. See, this scale is sticking on the surface of this boiler. Scale is sticking on the surface of the boiler and it is a stick firmly and permanently. Means we cannot remove it by using the simple technique. साध्या टेक्निक वापरून आपण त्याला रिमूव्ह करू शकत नाही. म्हणून इथं लिहिलेलं आहे इट्स स्टिकिंग फर्मली अँड परमनंटली. व्यवस्थित चिटकलेला आहे आणि कायमस्वरूपी चिटकून बसलेला आहे. इट इज अडिहरंट डिपॉझिट. अडिहरंट म्हणजे काय? लक्ष द्या. हे अडिहर झालेलं आहे का? हा स्केल अडिहर झालेला आहे रे. व्हॉट इज मेन बाय अडिहर? स्केल अडिहर झालेला. अडिहरचे एक्झाम्पल आपण 12वीला वगैरे असताना बघतो. जर ब्लॅकबोर्ड चॉकने काहीतरी बोर्डवरती लिहिलं आणि डस्टरने पुसलं तर चॉकचे पार्टिकल बोर्डवरती अडिहर होतात, म्हणजे चिटकून बसतात बोर्डवरती. हु इज अ अडिहर? दिस स्केल इज अडिहर. स्केल काय झालेला आहे? याच्यावरती अडिहर झालेला आहे, म्हणजे असं वरती कोटिंग आलेलं आहे. अडिहरंट डिपॉझिट is formed on the surface of the boiler. It is formed, see here, it is formed on the surface of the boiler. But here, this sludge is formed inside the boiler. Means it is formed inside the water. It is formed inside the water. Okay? Are you getting? Tell me, this is a this is a figure of what? This is a figure of Sludge. first one is a figure of sludge and second one is a figure of Scale. scale. Good. Scale. And how sludge is formed? Carbonate of calcium and magnesium gives rise this sludge. Who gives rise this sludge? Who gives rise this sludge? Carbonate of Calcium. carbonate and bicarbonate of calcium and magnesium gives rise the sludge. Okay. Next. आता स्केलची डेफिनेशन तुम्हाला कळालेली असेल. काय? हार्ड, स्टिकिंग, फर्मली अँड परमनंटली अडिहरंट डिपॉझिट इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द बॉयलर. इट इज कॉल्ड ॲज अ स्केल. देन लक्ष द्या. आता हाऊ स्केल इज फॉर्म. हे तयार होतं, कळालं कशाने तयार होतं? कार्बोनेटमुळे तयार होतं. आता हे कसं तयार होतं? Bicarbonate. हा, हे पहिलं बायकार्बोनेट आणि कार्बोनेटने तयार होतं. आता दुसरं बघूयात आपण कसं तयार होतं. दुसरं म्हणजे स्केल कसं तयार होतं बघूयात. Listen. What is name of this element? Calcium. What is name of this element? Calcium. Tell me. Calcium sulfate. Calcium sulfate. याच्याबद्दल माहिती नाही इथं, पण मी सांगते. नॉर्मल वॉटर असेल, म्हणजे आपण जे पाणी पितो तसं टेम्परेचर असेल तर हा कॅल्शियम सल्फेट हा नॉर्मल वॉटरमध्ये सोल्युबल असतो, म्हणजे विरघळलेला असतो. जसं साखर पाण्यामध्ये विरघळते तसं. पण जर टेम्परेचर वाढलं, म्हणजे बॉयलर मधलं पाणी बॉईल व्हायला चालू झालं, तर ह्या कॅल्शियम सल्फेट आहे ना, हा तो सोल्युबलचं इनसोल्युबल मध्ये रूपांतर करतो. सोल्युबलचं रूपांतर कशामध्ये करतो? इनसोल्युबल मध्ये करतो. काय कळालं सांगा बरं? हा कॅल्शियम सल्फेट नॉर्मल वॉटर मध्ये काय आहे? नाही, सोल्युबल आहे. नॉर्मल वॉटर मध्ये तो सोल्युबल आहे, पण टेम्परेचर वाढवलं की हा इनसोल्युबल होतो. मग बॉयलर मध्ये तर सारखं वॉटर बॉईल होत असते.
मग हा कॅल्शियम सल्फेट आहे ना, तो बॉयलर मध्ये वॉटर बॉईल होत असताना कशाचं रूपांतर कशामध्ये होईल रे? हा, कशाचं रूपांतर? सोल्युबलचं रूपांतर इनसोल्युबल मध्ये. हा, आणि मग हे इनसोल्युबल मटेरियल काय होतं, ह्या बॉयलरच्या आतल्या सरफेसला चिटकून बसतं आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं, स्केल तयार होतं. अरे गेट इट? म्हणून इथे मी सेंटेन्स लिहिलेला आहे, कॅल्शियम सल्फेट जनरली गिव्ज राईज स्केल. कॅल्शियम सल्फेट हे स्केल तयार करतं. अँड डू यू नो नेम ऑफ डू यू नो फॅमिली ऑफ दिस कॅल्शियम सल्फेट? कुठली फॅमिली? आपल्या 6 मेंबर मधला आहे का नाही हा? Yes, ma'am. हा, कुठला आहे तो? हार्ड वॉटर कंटेनिंग साल्ट आहे. तो आपल्या 6 मेंबर मधला आहे. हा हार्ड वॉटर कंटेनिंग साल्ट आहे. म्हणजे हार्ड वॉटर मधलेच साल्ट हा काय करतात, स्केल तयार करतात. ओके, एक समजलं. आता दुसरं, आपले जे 6 मेंबर आहेत, कॅल्शियम कार्बोनेट, कॅल्शियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट, कॅल्शियम सल्फेट, कॅल्शियम क्लोराईड, मॅग्नेशियम सल्फेट, मॅग्नेशियम क्लोराईड, हे ज्यावेळेस सिलिका बरोबर ती रिॲक्ट होतात, सिलिका म्हणजे SiO2. SiO2 म्हणजे वाळूचे छोटे 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 बारीक कण. मग पाण्यातले किंवा मातीचे छोटे छोटे कण, हा याचा केमिकल फॉर्म्युला असतो SiO2. ओके, आपले 6 मेंबर म्हणजे कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे 6 मेंबर हे SiO2 बरोबर ती रिॲक्ट होतात. आणि जेव्हा SiO3 बरोबर ती SiO2 बरोबर ती रिॲक्ट होतात, त्यावेळेस असा इनसोल्युबल प्रोडक्ट तयार करतात. त्याला म्हणायचं असतं मॅग्नेशियम सिलिकेट. त्याला म्हणायचं मॅग्नेशियम सिलिकेट. हा मॅग्नेशियम आणि हा सिलिकेट, हा मॅग्नेशियम सिलिकेट हा हाय टेम्परेचरला इनसोल्युबल असतो आणि तो असलं स्केल तयार करत असतो. म्हणून इथं सेंटेन्स दिलेला आहे, कोण काय नाव आहे याचं? मॅग्नेशियम सिलिकेट. इथं जर मी कॅल्शियम वापरला असता तर त्याचं नाव काय आलं असतं? कॅल्शियम सिलिकेट नाव आलं असतं. ओके, इथं या ठिकाणी इथं 6 मेंबर पण लिहिता येतात, फक्त समजण्यासाठी सोप्यातला सोपा मेंबर लिहिलेला आहे. म्हणून इथं सेंटेन्स आहे, सिलिकेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम गिव्ज राईज दी स्केल. आता 2 पॉइंट शिकलो आपण. एक, सिलिकेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम गिव्ज राईज स्केल. दुसरा पॉइंट, कॅल्शियम सल्फेट जनरली गिव्ज राईज स्केल. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा, म्हणजे इथं कशाने तयार होते? कार्बोनेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. इथं काय? सिलिकेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम सल्फेट हा काय करतो? स्केल तयार करत असतो. ओके, ही रिॲक्शन महत्वाची नाही. स्केल कॅन ओनली रिमूव्ह विथ द हेल्प ऑफ द चिजल अँड हॅमर. चिजल म्हणजे काय? छनी, माहिती आहे ना तुम्हाला, ठोकायची. हॅमर्स म्हणजे हातोडा. कुणाला माहिती नाही रे चिजल? माहितीये का? हॅलो. Yes, ma'am. हा, चिजल सर्वांनाच माहित असते. स्केल कॅन ओनली रिमूव्ह विथ हेल्प ऑफ द चिजल अँड हॅमर. आणि वरती काय पाहिलं आपण? स्केल रिमूव्ह बाय, स्केल इज रिमूव्ह बाय, स्केल इज रिमूव्ह बाय युजिंग ब्लो डाऊन टेक्निक. स्केल इज रिमूव्ह बाय ब्लो डाऊन टेक्निक म्हणजे विसळणे किंवा सिंपल ब्रशिंग. आपण भांडी कसं घासतो तसं घासून सुद्धा काढता येतात ते. ओके, आता हे का बरं तयार होतात? काय काय बेसिक आहे जनरली याचं? इंडस्ट्रीमध्ये जे वॉटर लागतं किंवा स्टीम लागते, ती स्टीम ही बॉयलर मधून मिळत असते. मग त्यासाठी वॉटर हे सारखं उकळत असते. मग त्या वॉटर उकळत असताना त्याच्यातले आता समजा स्टीम फक्त पाहिजे, एखाद्या इंडस्ट्रीला फक्त स्टीम पाहिजे, गरम हवा पाहिजे, तर त्याच्यातलं काय फक्त बाजूला निघणार? गरम वाफा फक्त बाजूला काढून घेतल्या जाणार आहे त्या. आणि त्याच्यामध्ये ओरिजिनली त्या पाण्यामध्ये अस्तित्वात असणारं सस्पेंडेड आणि डिझॉल्व इम्प्युरिटी. सस्पेंडेड इम्प्युरिटी म्हणजे जी खाली सेटल होत नाही ती. डिझॉल्व इम्प्युरिटी म्हणजे आपली ही 6 मेंबर म्हणजे कॅल्शियम सल्फेट, कॅल्शियम क्लोराईड, हे फक्त स्टीम म्हणजे वाफा वरती काढून घेतल्यानंतर खाली फक्त
सस्पेंडेड आणि डिझॉल्व इम्प्युरिटी शिल्लक राहील आणि हाय टेम्परेचरला काय होईल, ती इम्प्युरिटी बॉयलरच्या सरफेसला स्टिक होईल आणि त्याच्यापासून काय होईल, स्केल तयार होईल. आर यू गेटिंग? हे कळालं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हे पण नाही महत्वाचं, मी लिहून देत नसते हे कधी पण, तरी पण असावं तुमच्याकडे म्हणून मी दिलेलं आहे. ओके, काल तुम्ही स्लजची डेफिनेशन पाहिली होती आणि इट कॅन बी रिमूव्ड असं वाक्य लिहून घेतलं होतं. आता खाली एक वाक्य लिहून घ्या. कार्बोनेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम गिव्ज राईज स्लज, हे वाक्य टाका. काय? कार्बोनेट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम गिव्ज राईज स्लज. राईट दिस सेंटेन्स. इज इट? Yes, ma'am. हा, आता त्यानंतर फक्त पहिली फिगर काढायची. दिसते ना क्लिअर? फिगर दिसत असेल व्यवस्थित आहे. फक्त पहिली फिगर काढायची. बॉयलर ऑल नाव द्यायचं, एका साईडला हीट द्यायचं, आतमध्ये ब्लॅक कलरचे स्पॉट काढायचे आणि हा ब्लॅक कलरच्या स्पॉटला नाव द्यायचं राहिलेले. काय नाव आहे त्या ब्लॅक कलरच्या स्पॉटला? हा, Sludge. स्लज. व्हेरी गुड. फक्त एवढी फिगर काढायची. काढा पटकन. झालं. काढून झाली? नावं देऊन झाले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, आता हे स्केल आहे ना पॉइंट, हा स्केल दिसते ना कर्सर? Yes, हा ma'am. स्केल, ही डेफिनेशन लिहायची. ही रिॲक्शन लिहू नका, ही डेफिनेशन लिहा, इथलं हे वाक्य लिहा आणि इथलं एक सेंटेन्स लिहा. दिसलं का तुम्हाला? लक्षात आलं का? म्हणजे स्केल पासून हॅमर पर्यंत लिहायचं, फक्त केमिकल रिॲक्शन नाही लिहायची. राईट इट. ओके, लिहून झालं? तुम्ही लिहिताय का स्क्रीनशॉट काढताय रे? मॅडम नाही झालो. हा, लिहून घ्या व्यवस्थित. फक्त डेफिनेशन लिहायचं ना मॅम? अरे रे बाबळांनो, डेफिनेशन लिहायची. हे दीड सेंटेन्स आहे, इथपर्यंत लिहायचं. नंतर ही रिॲक्शन लिहायची नाही, हे खालचं पण वाक्य लिहायचंय. फक्त रिॲक्शन सोडून इथपासून ह्या हॅमर पर्यंत शब्द लिहायचे सगळे. एवढे पटकन कसं होऊ शकते? डेफिनेशन केली मॅडम. डेफिनेशन लिहिली का त्यामुळे झालं? हे पण लिहणार आहे, हे पण. डायग्राम पण काढायची का हे मॅम? सर्व लिहून झाल्यानंतर मग आपण डायग्रामला जाणार आहोत.
झालं फिगर काढा, ही फिगर व्यवस्थित काढा. झालं. फिगर काढून झाली. येस मॅम. हा, ठीक आहे, लक्ष द्या. नेक्स्ट पॉइंट, त्याच्यातलाच आहे, डिसएडव्हान्टेज ऑफ स्केल अँड स्लज. लिसन. एक 2 पातेले घेतलेले आहेत आपण पाणी तापवण्यासाठी. दोन्हीमध्ये 1-1 लिटर पाणी आहे. एका भांड्याच्या आतल्या साईडनं असा स्केलचा पूर्ण थर जमा झालेला आहे आणि दुसऱ्या भांड्यामध्ये स्केलचा थर वगैरे काही नाही, एकदम व्यवस्थित आहे ते भांड. कोणतं वॉटर अगोदर बॉईल होईल? कोणतं वॉटर अगोदर बॉईल होईल? ज्याच्यात स्केल नाही ते. ज्याच्यामध्ये स्केल नाही ते, कारण हे स्केल आहे ते बॅड कंडक्टर ऑफ हीट आहे. हे स्केल आहे ते बॅड कंडक्टर ऑफ हीट आहे. मग स्केल असणाऱ्या भांड्यामध्ये आपण पाणी उकळवत असेल तर आपलं काय वेस्ट जाईल? काय वेस्ट जाईल? फ्युएल वेस्ट जाईल. फ्युएल वेस्ट जाईल. मीन्स फर्स्ट डिसएडव्हान्टेज ऑफ स्केल अँड स्लज इज टू वेस्टेज ऑफ फ्युएल. आर यू गेटिंग दिस फर्स्ट पॉइंट? येस मॅम. येस. ओके. आणि स्केल आहे आणि तरी पण आपण भांड्यामध्ये पाणी हीट करतोय, बॉयलर काय होईल? बस्ट म्हणजे फुटेल. थर्ड नंबर, हा बॉयलर, त्या जर एखादा बॉयलर किंवा एखादं भांड 100 वर्ष टिकणार असेल, ते स्केल तयार झाल्यानंतर त्याचं लाईफ हे कमी होतं. ते स्केल तयार झाल्यानंतर ते निकामी व्हायला चालू होतं. म्हणजे त्या बॉयलरचं लाईफ काय होतं? काय होतं? बॉयलरचं लाईफ डिक्रीज होतं. डिक्रीज. आर यू गेटिंग दिस डिसएडव्हान्टेज? येस मॅम. What is first? What is number first? वेस्टेज ऑफ फ्यूल. Okay. What is number second? बस्टिंग ऑफ बॉयलर्स. And what is number third? Life of boiler decreases. गेल्या आत्ताच्या झालेल्या एक्झाम मध्ये ह्याच्यावरती क्वेश्चन एमसीक्यूज मध्ये विचारलेला होता. ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन लाईफ ऑफ बॉयलर डिक्रीजेस, याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला होता. तो पॉइंट VIMP आहे हा पॉइंट. ओके, राईट डाऊन डिसएडव्हान्टेज ऑफ स्केल अँड स्लज. राईट इट.
झालं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next point. How to remove the scale and sludge? How to remove the scale and sludge? आता आपण ओरली प्रश्न विचारते मी एक दोन. जर बॉयलर मधलं जर डिपॉझिट जे झालेलं आहे म्हणजे इथलं हे डिपॉझिट ते जर सॉफ्ट असेल, जरा एकदम पॅक नसेल किंवा लूज असेल, हे बघा ह्याच्यासारखं, तर आपल्याला ते साध्या टेक्निकने बाजूला काढता येईल. साधं स्क्रॅपर म्हणजे घासणे किंवा नाईफ किंवा ब्लेड हे वापरून त्याला बाजूला काढून घेता येईल. ओके. कसलं डिपॉझिट असेल तर Soft. सॉफ्ट आणि लूज असेल तर आपल्याला घासणीनं काढता येईल, ब्लेडनं काढता येईल, नाईफनं काढता येईल, चाकूने वगैरे काढून घेता येईल. पुढे, इफ डिपॉझिट इज अ ब्रिटल, डिपॉझिट हे ब्रिटल असेल तर हॅमरिंग करावं लागेल. त्याला काय करावं लागेल? हॅमरिंग. मग अशी बघितलं होतं चिजलने, चिजल आणि लाईट हॅमरिंग. ओके. जर डिपॉझिट हे ब्रिटल असेल, इट कॅन बी डिस्क्लॉग्ड म्हणजे रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल ब्लो. मेकॅनिकल ब्लो म्हणजे हॅमर करायचं, लाईट हॅमर. लाईट हॅमरिंगने त्याला मार देऊन काढून घेता येईल त्याला. त्यानंतर अजून जास्त ब्रिटल डिपॉझिट असेल तर काय करायचं, मी मराठीमध्ये सांगते अगोदर. त्या बॉयलरला त्याच्यामध्ये पाणी नसताना, बॉयलरमध्ये पाणी नसताना त्या बॉयलरला हीट करायचं. बॉयलरमध्ये पाणी नसताना म्हणजे फक्त स्केल असताना किंवा फक्त स्लज असताना त्याला हीट करायचं आणि त्याच्यामध्ये लगेचच्या लगेच ते बॉयलर हीट असतानाच त्याच्यामध्ये कोल्ड वॉटर टाकायचं. त्याच्यामध्ये कोल्ड वॉटर टाकायचं. पहिलं काय करायचं, हीट करायचं आणि सडनली त्याच्यामध्ये कोल्ड वॉटर टाकायचं. ह्याला म्हणायचं थर्मल शॉक. काय म्हणायचं? थर्मल शॉक टेक्निक असं म्हणायचं. मीन्स इथं बघा, ब्रिटल डिपॉझिट कॅन बी युज्ड बाय हीटिंग दी बॉयलर मटेरियल अलॉंग विथ दी स्केल अँड सडनली कूलिंग बाय पोरिंग कोल्ड वॉटर. हीट करायचं, हिटिंग दी बॉयलर करायचं आणि पोरिंग दी कोल्ड वॉटर करायचं. त्याच्यामध्ये कोल्ड वॉटर त्याच्यामध्ये पुअर करायचं, त्याला म्हणायचं थर्मल शॉक. इथं पहिल्यांदा काय स्क्रॅपर वापरायचे, दुसऱ्यांदा काय करायचं, हॅमरिंग करायचं, तिसऱ्यांदा काय करायचं, थर्मल शॉक द्यायचे. आणि जर मॉडरेटली हार्ड डिपॉझिट असेल तर केमिकल वापरायचं, योग्य केमिकल वापरायचं. उदाहरणार्थ HCl, EDTA असे केमिकल वापरायचे. बघा, पहिली टेक्निक स्क्रॅपरने काढायचं, दुसरं टेक्निक त्याला हॅमर करायचं, तिसरं टेक्निक थर्मल शॉक द्यायचे आणि चौथं टेक्निक केमिकल वापरायचं. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes. कळालं का सर्वांना? व्हॉट इज फर्स्ट टेक्निक? बाय युजिंग Correct. स्क्रॅपर. What is second technique? Hammering. Hammering. Third technique thermal shock. And fourth technique HCl, EDTA असे केमिकल वापरायचे. Are you getting? Yes, ma'am. And then write down. व्यवस्थित लिहून घ्या.
झालं. ओके, नाही मॅम. नाही का? लिहा. झालं? Yes, ma'am. Next, prevention of scale. Next point, write down prevention of scale. Prevention of scale. लिहिलं? हा, आपण बघितलं होतं हे स्केल किंवा स्लज हे कशामुळे तयार होतं? 6 मेंबर हार्ड वॉटर कंटेनिंग साल्ट मुळे तयार होतं. मग हे बॉयलर मध्ये वॉटर पास करण्याच्या अगोदरच त्या वॉटरला सॉफ्ट बनवलं, त्या वॉटरला सॉफ्ट बनवलं तर हे स्केल आणि स्लज तयार होईल का? नो मॅम. लक्षात आलं का तुमच्या? हे बघा, हार्ड वॉटर पिल्यामुळे किडनी स्टोन वगैरे होतात. हार्ड वॉटर नाहीच पिले तर होईल का किडनी स्टोन? नाही No. होणार. तसं इथं या बॉयलर मध्ये जे स्केल आणि स्लज तयार होतात ते हार्ड वॉटरच्या साल्ट मुळे तयार होतात. इथं सॉफ्ट वॉटरच पाठवलं तर स्केल आणि स्लज तयार होणार नाही. प्रिव्हेन्शन म्हणजे होऊ नये म्हणून केलेली काळजी, त्याला प्रिव्हेन्शन असं म्हणायचं. म्हणून इथं लिहिलेलं आहे ट्रीटिंग दी वॉटर बिफोर सप्लाइंग टू दी बॉयलर. वॉटरवरती ट्रीटमेंट करायची आणि नंतर तेच वॉटर
बॉयलर मध्ये पास करायचं. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल मधला पहिला पॉइंट, ट्रीटिंग दी वॉटर बिफोर सप्लाइंग टू दी बॉयलर. बॉयलर वरती अगोदर, बॉयलर मध्ये वॉटर पाठवण्याच्या अगोदर त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करायची, त्या हार्डचं रूपांतर सॉफ्ट मध्ये करायचं. दुसरं, आपल्याला शक्य नसेल तेवढ्या वॉटरची ट्रीटमेंट करणं वगैरे, जास्त पैसे वगैरे वेस्ट जात असतील आपले, तर बॉयलर मध्ये वॉटर टाकल्यानंतर, हार्ड वॉटर बॉयलर मध्ये आल्यानंतर केमिकल टाकायचे. मग ते केमिकल काय करतील, स्केल आणि स्लज तयार होऊ देणार नाहीत. मीन्स व्हॉट इज, बाय ऍडिंग दी केमिकल इन टू दी बॉयलर. सेकंड टेक्निक काय, केमिकल टाकायचे, ते केमिकल स्केल आणि स्लज तयार होऊ देणार नाहीत. आर यू गेटिंग? दिस इज अ प्रिव्हेन्शन टेक्निक. हे अगोदरचा इंट्रोडक्शनचा पार्ट आहे, तो काही महत्वाचा नाही. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल म्हणा, आणि दिस इज डन बाय ट्रीटिंग दी वॉटर. ही इथपासून इथपर्यंत वाक्य लिहा. फर्स्ट काय, ट्रीटमेंट टू दी वॉटर, अँड सेकंड काय, बाय युझिंग दी केमिकल. राईट डाऊन. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल हा म्हणा, आणि दिस इज डन बाय लिहायला चालू करा. दिस इज डन बाय. इज इट? Yes, ma'am. लिहिलं? Yes, ma'am. ओके. रोल नंबर 41. 41. रोल नंबर 41. रोहित जाधव. रोल नंबर 40. रोल नंबर 41. रोल नंबर 41. रोल नंबर 45. रोल नंबर 45. हा प्रेझेंट मॅम. आता आपण मी लास्ट पॉइंट कोणता Present, ma'am. डिस्कस, हा कोणता पॉइंट डिस्कस केला आता आपण? लास्टला कोणता पॉइंट डिस्कस केला? लास्टला कोणता पॉइंट डिस्कस केला? आता मी तुमचं नाव अनाउन्स करण्याच्या अगोदर कोणता पॉइंट शिकवत होते मी? प्रिव्हेंटेशन ऑफ स्केल. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल आणि स्लज. यातले कोणते वाक्य लिहायला सांगितले? तुमच्या नोटबुक मधलं सेंटेन्स रीड करा. तुमच्या नोटबुक मधलं सेंटेन्स रीड करा. आता इथून आजपासूनच्या पुढच्या लेक्चर मध्ये जे मेंबर उत्तर सांगणार नाहीत, प्लस नोटबुक मध्ये लिहिलेलं नसेल, त्यांची अब्सेंटी लावली जाईल. लक्षात आलं का? फक्त मोबाईल ऑन करून ठेवायचं आणि कुठे पण इकडे तिकडे फिरत बसायचं, हे काय बरोबर नाही. मार्क तुम्हाला पडणार आहेत, आम्हाला नाही. लक्षात आलं का? रोल नंबर 34. रीड द लास्ट सेंटेन्स. रोल नंबर 34. प्रवीण. Yes. Which sentence you have written in your notebook? This is done by treating water before supplying to boiler or by adding chemicals to the boiling Very good. boiler. Roll number 61. Which sentence we have written there? Yes, ma'am. कोणतं sentence? This is done by treating water before supplying to boiler. हा, त्याच्या अगोदर कुठला पॉइंट घेतला? त्याच्या अगोदर, त्या प्रिव्हेन्शनच्या अगोदर कुठला पॉइंट घेतलेला आहे? Removal of scale and such. Very good, nice. Then last point, difference between sludge and scale. Scale and sludge. Difference between scale and sludge. हा डिफरन्स लिहून घ्या. राईट इट.
Okay. Have you completed? Yes, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay. Right. चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स टाका. Over. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good. Today we will stop here. Huh?